ऐसे धर्म के कार्य में लीन होकर के और संपूर्ण नगरवासियों को उसकी ओर प्रेरित करता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय आशीर्वाद उसको, जीव को परमात्मा ने दिया है। इसीलिए उसका ध्यान भगवान श्री नारायण के चरणों में है और सभी जनता जनार्दन को उसकी ओर लेकर जा रहे हैं। राजा चोलका के यहां पर 1 महीने तक अनुष्ठान होता था और वहां एक गरीब ब्राह्मण विष्णुदास भी रहा करते थे। इत्तेफाक है कि राजा चोलका जिस समय भगवान नारायण के चरणों में बैठ करके उनका ध्यान लगा करके उनकी पूजा अर्चन वंदन कर रहे थे और वो भगवान को हीरे मोती जवाहरात और नाना प्रकार की स्फटिक मणियों से परमात्मा का सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। और जब राजा परमात्मा की सेवा करके उठे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि उसी नगरी का गरीब ब्राह्मण, जिसके हाथों में स्वच्छ जल था, जल से भरा हुआ लोटा था और दूसरे कर में उसके तुलसी जी का दल था, वो हटे और भगवान के श्री चरणों में बैठ करके विष्णुदास जी ने श्री नारायण की पूजा अर्चन किया। परमात्मा को, श्री नारायण को बड़े प्रेम के साथ में जल से नहलाया और जो तुलसी दल साथ में लेकर आए थे उन्होंने एक एक भाव से मंत्र पढ़ते हुए परमात्मा के का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। राजा को क्रोध आ गया, अरे भाई ब्राह्मण, तुम पूजा करना भी नहीं जानते क्या? पूजा मैंने किया, मैंने इतने दिव्य और भव्य माणिक मलियों से, माणिक से, हीरे से, जवाहरात से परमात्मा का श्रृंगार किया और तुम आए और तुलसी दल से उसको ढक दिया। ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये तो जानता हूं तो निर्धन है, लेकिन ये जानकर बड़ा दुख हो रहा है कि तुझे पूजा करनी नहीं आती। बंधुओं, भगवान मिठाई के भूखे नहीं हैं, भगवान हीरे जवाहरात सोने चांदी के भूखे नहीं हैं, भगवान वस्त्रों के भूखे नहीं हैं। भगवान तो कहते हैं तुम प्रेम से मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। भगवान तो कहते हैं तुम प्रेम से मेरी ओर सिर्फ निहार तो दो, मैं तो सीधा दृष्टिपात तुम पर कर डालूंगा। भगवान तो कहते हैं कि तुम मुझे केवल भाव का प्रसाद लगाओ और मैं तुझे सारी दुनिया का संपूर्ण सारा स्वर्ण राज्य से लेकर के और सब कुछ तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। भगवान ने, श्री नारायण ने सुदामा से मित्रता की और सुदामा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था, भाव इतना प्रगाढ़ था कि परमात्मा से जब मिलने के लिए सुदामा गए तो भगवान अपना वस्त्र भी नहीं संभाल पाए और अपने पैरों में खड़ाऊ भी नहीं रख पाए और भोजन त्याग करके सुदामा की ओर दौड़ लगा दी थी। तो बंधुओं, परमात्मा भाव से प्रसन्न होता है, परमात्मा भाव से प्रसन्न होता है और मनुष्य ये जीव पदार्थों से प्रसन्न होता है। इसे तो सुंदर सुंदर गिफ्ट चाहिए। भगवान को दुख में जो याद करता है भगवान उसका साथ देता है और जीव तो सुख में साथ देता है और दुख में दूर चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी जीवन में कष्ट आए तो श्री नारायण के चरणों में बैठ करके उसे बता देना, उसके सामने रो देना, वो किसी को नहीं बताएंगे। अगर जीव के सामने अपना कष्ट बताओगे तो तुम्हारे पूरी समाज में तुमको वो बदनाम कर देगा, कह देगा कि देखिए ये व्यक्ति इतने कष्ट में है, इतना दुखदाई है। अगर जीवन में कोई सच्चा साथी है तो वो परमात्मा है, श्री नारायण भगवान है। हमारे जीवन में 7 अंक का बड़ा महत्व है। जब शादी होती है तो 7 फेरे लेते हैं और कहा जाता है कि 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक का संबंध बताया जाता है। मैं वनिता चैनल की संस्थापिका श्रीमती रमा चौधरी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। शायद पूरे विश्व में एक ऐसा चैनल है जो महिलाओं के लिए चलाया गया है। इसीलिए महिला को धर्म पत्नी कहते हैं, इसीलिए महिला को पतिव्रता नारी कहते हैं, जो पति के ध्यान में निरंतर चिंतन करती हो। सोचने की बात है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि स्त्रियों के लिए कोई नया एक स्पेशल चैनल चलाया गया हो। कहती हूँ कि जब 7 वर्ष भी इस कार्यक्रम को आयोजन को हो गए हैं तो हैदराबाद की नगरी को ही पवित्र कर रहे हो। केवल
इस राज्य को ही पवित्र कर रहे हो, इस राज्य में इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम कर रहे हो। मैं तो नरेंद्र चौधरी जी को, रमा देवी जी को धन्यवाद के साथ साथ ये भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इसे नेशनल चैनल बनाया जाए ताकि पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देख सके। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, यह अद्भुत कार्यक्रम है जो केवल यहां से चलकर के परमात्मा का मार्ग बताया जा रहा है। साधु संत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। लेकिन संजय, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि मैं भी युद्ध को देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की और संजय को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, जिससे उन्होंने घर में बैठे हुए महाभारत में कुरुक्षेत्र के पूरा युद्ध का वर्णन कर दिया। तो आज के समय में ये टीवी ही संजय है, क्योंकि टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में जहां कोई घटना होती है तो पूरे विश्व में देखा जाता है। तो भाई नरेंद्र चौधरी जी और रमा देवी जी, आप ये अन्याय क्यों कर रहे हो कि एक ही प्रांत में दिखाना चाहते हो, एक ही प्रांत में कार्यक्रम करना चाहते हो। उत्तर भारत में तो इसको बड़े धूमधाम से 1 महीने तक कल्पवास, ग्रस्त जीवन अपने घर को छोड़ करके और गंगा के तट पर रह करके कल्पवास करता है, ताकि माँ गंगा की साधना करते हुए श्री नारायण भगवान इस समय शयन में है ताकि उनको प्रसन्न कर सके। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगी और आशीर्वाद देना चाहूंगी कि जब मैं दोबारा यहाँ पर आऊं तो मुझे इन दोनों से यही मिले क्या कि हमने इस चैनल को बड़े स्वरूप में ले आए हैं। तो भैया संजय की दृष्टि बड़े स्वरूप में आ जानी चाहिए, अति उत्तम रहेगा। मुझे बहुत आनंद मिला और यह आनंद सबके पास होना चाहिए। साधुओं को, संतों को, योगियों को आनंद ध्यान में मिलता है और ग्रस्त जीवन को आनंद अपने खुद के द्वारा निर्मित कार्यों से मिलता है। लेकिन जो खुद के द्वारा निर्मित कार्य होते हैं वो क्षण मात्र के लिए होते हैं, और साधुओं के पास जो आनंद होता है वो परमानंद होता है। और इस समय रमा जी ने और जो नरेंद्र चौधरी जी ने जो आपको आनंद प्रदान किया है, शायद इसमें श्री नारायण की उनके ऊपर कृपा है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं सन्यासी हूं और मेरे इष्ट तो भगवान शंकर अविनाशी हैं, और नारायण को भी मैं हृदय में पधारती हूँ क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ। तो मैं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों दंपतियों को इतना शक्तिशाली, इतना ऐश्वर्यशाली बनाए कि इस कार्यक्रम को भक्ति चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में दिखाया जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबकी इच्छा पूर्ण हो। जितने भी यहाँ पर भगनी और बंधु आए हैं, सबके मन में कोई ना कोई कामना होगी। श्री नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कामना को पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आए, ताकि अगला जीवन आपका और हर्ष उल्लास के साथ में व्यतीत हो। क्योंकि हमारे नव वर्ष भी इसी महीने में प्रारंभ होते हैं, और सबको नए वर्ष की बधाई देती हूँ कि आप सबके जीवन में सुंदर जीवन रहे, निरोगी काया रहे, और आपके बच्चे संस्कारित होकर के आपकी साधना करें, आपकी सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए, जोर से एक बार जयकारा नगारिए। बोले शंकर भगवान की। इतनी सारी संख्या, लगता है सबका वास है श्री नारायण के चरणों में, और साथ में यह भी है कि आज उपवास है, तभी सबके कंठ से आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई, दीपोत्सव का कार्यक्रम है और अनंत कोटि दीपोत्सव यहाँ पर प्रज्वलित होंगे, और आपके हृदय में बैठे हुए श्री नारायण उस ज्योति को भी प्रज्वलित करना चाहते हैं। जरा दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोर से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ खड़े कीजिए। बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर हर महादेव शंभु। భక్తి టీవీ ఎన్టీవీ అధినేత శ్రీ నరేంద్ర చౌదరి గారు, ఆయన సతీమణి శ్రీ రమా చౌదరి గారు ఈ పవిత్ర కార్తీక మహోత్సవ కోటి దీప పూజలు ఆరాధనోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించడంలో పాల్గొంటున్నందుకు ఎంతో సంతోషదాయకంగా ఉంది. ఈ పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆ దంపతులకు నా శుభాశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. భగవంతుడు భక్తితో అనుగ్రహం చేస్తాడు, కానీ వజ్రవైఢూర్యాలు చేస్తే కాదు. వజ్రవైఢూర్యాలు ఆడంబరాలకు ఇది అనుగ్రహం ఉండదని చెప్పి మన ప్రాచీన గాథలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. మానవ జీవనమే ఒక మహత్వపూర్ణమైనది.
అందులోనూ ఈ కార్తీక పూజలు మనకు ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిగా మన అనాదిగా మన దేశంలో మనం చేస్తున్నాం. భారతదేశంలో ఈ 7వ సంఖ్యకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఆ సందర్భంలోనే మనము ఈ వివాహ బంధంలో కానీ 7 చందాల బంధాలని మనం చేసుకోవాలని గుర్తు చేసుకోవాలని అనుకుంటాము. ఆ విధంగా శ్రీ రమా చౌదరి గారు, శ్రీ నరేంద్ర చౌదరి గారు కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఈ పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని, ధర్మాన్ని, సంస్కృతిని కాపాడడానికి నిర్వహించడము, జాతి జనులలో భక్తి భావాన్ని పెంపొందించడానికి వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి వారికి శుభాశిస్సులు అందజేస్తున్నాను, వాటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. కార్తీక పూజలు ఆరాధన వల్ల జీవి వైకుంఠం, వ్యక్తి మరణానంతరం వైకుంఠం చేరుకుంటాడు. ఈ పవిత్ర పూజలు, దీపారాధనలు, ఈ పూజల వల్ల జీవికి ముక్తి లభిస్తుంది. ఈ దివ్య భవ్య కార్యక్రమం చూసి ప్రాచీన ద్వాపర యుగంలో నాటి రాజచోళుడు విష్ణుదాస్ అనే 2 పూజలు, మహారాజు ఒక పక్క వజ్రవైఢూర్యాలతో పూజలు నిర్వహించగా, మరొక అతి నిరుపేద బ్రాహ్మణుడైనటువంటి ఒక భగవాన్ దాసు ఆ పూజలు తులసి దళంతో, ఉసీనగర్లో విష్ణుదాస్ అనే పేద బ్రాహ్మణుడు తులసి దళంతో పవిత్ర పూజలతో చేశారు. అయితే భగవంతుడు వజ్రవైఢూర్యాలకు, వీటి ఆడంబరాలకు లొంగకుండా పవిత్రతో, ఏకాగ్రతతో భగవంతునిపై ధ్యానం, మనస్సు లగ్నము చేసి ఏకాగ్రతతో చేసే, భక్తిభావంతో చేసే పూజలకే అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి ఆయన తులసి దళంతో, ఉపవాసంతో చేసినటువంటి పూజలకు ఆయనకు ఎంతో అనుగ్రహించి ఆయనకు ముక్తిని, కైవల్యాన్ని ప్రసాదించారు. ఆ సందర్భాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటే భక్తికి ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సిన చిత్తశుద్ధి, ఒక భగవంతుని పైన నమ్మకము, విశ్వాసము, ఆ రకమైన అంకిత వాళ్లకు ఆ ఏకాగ్రతతో చేసేటువంటి పూజలే కానీ ఆడంబరం కాదనేటువంటి విషయం మనకు స్పష్టమవుతుంది. ఈ కార్తీక పూజలో ఈ దేశంలో గంగా పూజలు, ఉత్తర భారతదేశంలో గంగా పూజల తరహాలో ఇక్కడ ఈ భాగ్యనగరంలో ఇక్కడ చేయడం మనకు ఎంతో శుభదాయకం. ఈ సాధువులు, సన్యాసులు ఈ పూజలు ధర్మ మార్గాల్లో నడిపిస్తారు. ఆ సన్యాసులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భక్తి మార్గాన్ని చూసి అనుసరిస్తారు కాబట్టి జాతి జనులు కూడా వారిని అనుసరిస్తారు. ఈ పవిత్ర కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు రమా చౌదరిని, నరేంద్ర చౌదరి గారిని మరొకసారి అభినందిస్తూ వారికి నా ఆశీస్సులు, మీ అందరికీ శుభము, సమృద్ధి, సుఖశాంతులు కలగాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీకు మా ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. మహోత్కృష్టమైంది మానవ జీవితం, ముక్తికి మార్గం భక్తి మార్గం ఒకటే అనేది మాతా సాధ్వి విభానందగిరి అనుగ్రహ భాషలోని సారాంశం. నిత్యం భారతీయ ధర్మానికి కట్టుబడి సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకు నడుంబిగించిన వ్యక్తి, ధార్మిక కార్యక్రమాల వెన్నుదన్ను మా ఆత్మీయ అతిథి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ శ్రీ పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వేదికమైన ఆశీలైన ఇతరులకు, సాధ్వికి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మహాభక్తులందరికీ నమస్కారం. ఈనాడు సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళందరికీ చాలా పర్వదినం. ఎందుకంటే ఈ కార్తీక మాసంలో జ్ఞానదీపాలు వెలిగిస్తున్నారు. ఇది ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడానికి భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే తప్పితే ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది 3 సంవత్సరాల క్రితం నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు అక్కడ శిల్పకళా వేదికలో కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి నరేంద్ర చౌదరి గారు చాలా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున హిందూ ధర్మానికి, సనాతన ధర్మానికి ఉత్తేజాన్ని తీసుకురావాలన్న కంకణంతో కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టి, పోయిన సంవత్సరం కోటి దీపోత్సవం మొదలుపెట్టి ఈనాడు ఈ సంవత్సరం ఇంత వైభవంగా చేస్తున్నారు. మన హిందూ సాంప్రదాయంలో మన సాధన అంతా ఇండివిజువల్, ప్రత్యేకంగా ఎవరికి వాళ్ళు చేసే సాధనే. కానీ అది ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే కూర్చొని మనం చేయగలుగుతాం. ఆ స్థాయికి వచ్చే వరకు సామూహికంగా కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనకి మన సనాతన ధర్మం మీద ఈరోజు చాలా పెద్ద దాడి జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ప్రపంచంలో చాలా చాలా సంపన్న దేశాలు వారి వారి మతాలు అభివృద్ధి చేసుకోవడం కోసం, ఇతర పొలిటికల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కోసం, వారి మనుగడ పెంచుకోవడం కోసం మన దేశంలో మన సాంప్రదాయాన్ని, మన హిందూ ధర్మాన్ని అటాక్ చేసి మన దగ్గర నుంచి మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరినీ అవతల తీసేసుకోవాలని చెప్పి పెద్ద ప్లాన్లు వేసి కోట్లాది రూపాయలు పంపించి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. మరి మనకి ప్రతి ఊళ్ళో దేవాలయం ఉంది,
ఈ ప్రతి ఊళ్ళో ఏదో కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, కానీ ఎవరి కార్యక్రమాలు వాళ్ళ కోసమే, ఆ దేవాలయం కోసమే. కానీ ఇప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళేది ఏదో మనకి దేవుడితోటి కాంట్రాక్ట్ కొబ్బరికాయ కొట్టి పరీక్ష పాస్ అవుతాము, లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తే కూతురు పెళ్లి చేస్తే ఇంకేదో చేస్తాము, ఇంకా ఆ మొక్కులతోటి మన కామ్య కర్మ కోరికలతోటే సరిపోయింది. కానీ సనాతన ధర్మం కానీ, ఆ ధర్మం పాటించాల్సిన విధానం కానీ, దానికి ఉండాల్సిన భక్తి కానీ, దానికి ఉన్నటువంటి మనం చేసే కార్యక్రమాలకి అర్థమేమిటి అన్నది కూడా తెలిసిన పరిస్థితి కాదు. అటువంటి పరిస్థితిలో కార్తీక మాసంలో చాలామంది ఇళ్ల దగ్గర దీపాలు పెడతారు. ఎందుకు పెడతారో చాలామందికి తెలియదు. నరేంద్ర చౌదరి గారు, ఆయన భార్య రమాదేవి గారు ఇది ఏదో భగవద్ ఆదేశంగా తీసుకొని ఇక్కడ సామూహిక కార్యక్రమంతో పాటు జ్ఞాన కార్యక్రమం, ప్రతి విషయానికి మనం చేస్తున్న దానికి సిగ్నిఫికెంట్ ఏంటి. మన పెద్దలు మనకి ఎన్నో కార్యక్రమాలు సంవత్సరం పొడుగునా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు పెట్టారు. ప్రతి కార్యక్రమం వెనక దానికి చాలా చాలా సిగ్నిఫికెన్స్, దానికి అర్థం ఉంది. మనకి రాను రాను ఆ అర్థాన్ని దూరం చేసేసుకొని అదొక యాంత్రిక కార్యక్రమంలాగా మనం చేయటం మొదలుపెట్టేప్పటికీ ఇవన్నీ చాలామందికి మూఢనమ్మకాలలాగా కనపడేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చేసింది. మరి అటువంటి పరిస్థితి నుంచి మన సమాజాన్ని, మన సనాతన ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఇది జ్ఞానకార్యం జరగాలి, సామూహిక కార్యక్రమం జరగాలి, ప్రత్యేకంగా ఎవరి ఇండివిజువల్ సాధన వాళ్ళకి చేసుకునేటువంటి శక్తి రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇందాక ఆ సాధుని గారు చెప్తున్నప్పుడు భక్తికి ప్రాధాన్యం ఆడంబరానికి డబ్బు కాదని. ఇది మన దగ్గర తిరుమల శ్రీనివాసుని దగ్గరే చాలా పెద్ద కథ మన అందరికీ తెలిసిందే. తొండమాన చక్రవర్తి అంతటి వాడు బంగారు పూలతోటి రోజు పూజ చేసేవాట సొంతంగా దేవుడికి. చేస్తుంటే ఒకరోజు చూసేప్పటికీ ఆ బంగారు పూలు పక్కకి తోసేసి మట్టితో చేసిన తులసిను, మట్టితో చేసిన పూలు అక్కడే ఉన్నాయి, ఇట బంకమట్టి అంటుకున్నవి. ఇదేమిటి ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చి పూజ చేస్తారు, నేను రాజుని కదా, నేను బంగారు పూలతో పూజ చేస్తుంటే ఇక్కడికి ఎవరు పూజ చేశారని అంటే స్వామి మాట్లాడాట, నాకో భక్తుడున్నాడు, భీమాని మీ రాజ్యంలోనే ఉంటాడు, ఆ గ్రామంలో ఉంటాడు, అతని ఇంటి దగ్గర చేసిన పూజల్ని నేను ఇక్కడ సేవిస్తున్నాను, అతను పెట్టినటువంటి తులసి దళాలే, అతను పెట్టినటువంటి మట్టితో చేసిన పూలేని. ఈ రాజు ఆ కుమ్మరి భీమా ఇంటికి వెళ్తాడు, ఎవరా ఇంతటి భక్తుడు ఎవడని వెళ్ళి చూసినప్పుడు అతను వెంకటేశ్వర స్వామి ఓ చిన్న కొయ్య బొమ్మ పెట్టుకొని ఆ బొమ్మకి ఈ తులసి దళాలతోటి తర్వాత బంకమట్టి పూలతోటి పూజ చేస్తున్నాడు. అతను చూసి ఈ రాజు అక్కడికి పోగానే ఆయన ఆశ్చర్యంగా, అయ్యా ఇక్కడికి మీరు రాజుగారు ఎట్టా వచ్చారంటే భగవంతుడు చెప్పాడు నీ పూజలు అందుకుంటున్నాడంటే చాలా సంతోషించాడు. నాకు అంత భాగ్యమా, నేను తిరుమల కూడా వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితిలో లేను, స్వామి దృష్టిలో నేను పడ్డానా అని చెప్తే అప్పుడు స్వామి ప్రత్యక్షమై ఆయన దగ్గర, అయ్యా నాకు ఆకలిస్తుంది ఏదన్నా చేసి పెడతావా భీమా అంటే జొన్న సంకటి చేసి పెడితే అది కొండ పగలు కొట్టి ఓడులో సంకటి పెట్టి ఇస్తే అది తినేసి విమానాన్ని తెప్పించి సాయుధ్య మోక్షానికి పంపించాట. పంపిస్తే దగ్గరే ఉన్న తొండమాన చక్రవర్తి చూస్తూనే ఉన్నాడు, అయ్యా నా సంగతి ఏమిటి అని అంటే, నీకు ఇంకా కామక్రోధాలు నువ్వు ఇంకా జయించలేదు, వచ్చే జన్మలో నువ్వు జయిస్తావు, అప్పటి వరకు నువ్వు ఇంకా సాధన చేయాల్సిందేని. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భక్తి ప్రధానం. ఆవిడ చెప్పినట్టుగా వజ్రాలు వైఢూర్యాలు పెద్ద పెద్ద ఆడంబరాలతో చేస్తే కాదు. సమాజంలో ఆ భక్తి లోపించినప్పుడు భగవంతుడు ప్రేరణ చేసి చౌదరి గారి చేత భక్తి ఛానల్ పెట్టించాడు. ఇది ఇక్కడ ఉన్న జనం వేల మందిలో ఉన్నారు, కానీ ఇది చూస్తున్న వాళ్ళు లక్షలాది మంది రాష్ట్రం అంతా ఇతర రాష్ట్రాల్లో చూస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఒక స్ఫూర్తి, ఒక ఉత్తేజం. ఇప్పుడు మన సమాజంలో మనకు కావాల్సింది, హిందూ సమాజంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం కావాల్సింది ఆ సంఘీభావం, ఆ ఉత్తేజం. అది ఈ నాంది కార్యక్రమాన్ని చౌదరి గారి ద్వారా భగవంతుడు స్టార్ట్ చేశాడు. ఎందుకంటే 3-4 ఏళ్ల క్రితం మీరు వినే ఉంటారు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ధార్మిక సదస్సులు అంటే
హిందూ సాంప్రదాయస్తులందరినీ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ని కలిపి ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్ని పెట్టి ధర్మానికి ఏం చేయాలి, ధర్మరక్షణ ఎట్టా చేయాలి, గ్రామానికి ఎట్టా పోవాలి, గ్రామంలో మన నుంచి కన్వర్షన్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళని ఎట్టా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అన్న దాని గురించి చాలా చాలా చర్చలు జరిగి 2 సదస్సులు అయితే 3వ సదస్సు జరిగేప్పటికీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే ఆర్గనైజేషన్ని పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చినాయంటూ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమం జరగనీయలేదు. అంటే మనం ఎటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితికి వచ్చామంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లాంటి సంస్థ కూడా ధార్మిక కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున అనుకున్నట్టుగా చేసేటువంటి పరిస్థితి లేని సమాజంలో, అంటే మనకి 1000 సంవత్సరాలు ఇతర మతస్థుల పాలనలో మనకి జరగని హాని 60 సంవత్సరాల్లో సెక్యులరిజం పేరిట మనం చేసుకున్నటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి. అటువంటి సమయంలో మరి భగవదీచ్ఛ వారికి ప్రేరణ చేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఉత్తేజాన్ని కలిగించి హిందూ సమాజంలో నవచైతన్యం తీసుకురావాలన్నటువంటి ఈ కోరిక వారికి కలగటం, దానికి ఇంత వైభవంగా ఇంత అట్రాక్టివ్గా కార్యక్రమాన్ని చేయించడం వారి దంపతులకి భగవద్ ఆశీస్సులు ఉంటాయని, వీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున కొనసాగించి ఇదొక ఉద్యమంగా సాధించి ఇది మన సాంప్రదాయస్తులందరినీ రక్షించేటువంటి కార్యక్రమంగా మారాలని భావిస్తూ నాకు, నా భార్య గోపికి ఈనాడు మీరు ఈ చేసిన ఆదరానికి ప్రత్యేకంగా చౌదరి గారికి, రమాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇంతటితో సెలవు తీసుకున్నాను. ఈనాటి మా ఆత్మీయ అతిథి పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారి ఆత్మీయ పలుకులు మా భక్తి టీవీ అండ్ టీవీ సిబ్బందికి మరింత ఉత్తేజం ఇస్తాయనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. వారు చెప్పినట్టుగా సనాతన ధర్మ వ్యాప్తిలో, హిందూ ధర్మ పరిరక్షణలో భక్తి టీవీ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈనాటి మా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభాపతి శ్రీ కోడెల శివప్రసాదరావు గారికి కోటి దీపోత్సవ వేదిక మీద నుంచి సగర్వంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. వారికి కోటి దీపోత్సవ వేదిక సాదర స్వాగతం పలుకుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభాపతి శ్రీ కోడెల శివప్రసాదరావు గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. కుటుంబం అంటే ఎవరికైనా ముందుగా గుర్తొచ్చేది శివ పరిహారమే. కుటుంబం అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు, కుమారస్వామి, విఘ్నేశ్వర స్వామి, భృంగి, కాలభైరవుడు, ఆ పరివారమే అందరికీ గుర్తొస్తుంది. ఈరోజు మహాద్భుతమైన రోజు. సకుటుంబ శాంతి కోసం ప్రత్యేక పూజలు చేయబడతాయి. అందరూ కూడా చక్కగా కూర్చొని అర్చక స్వామి సంకల్పం చెప్పిస్తారు. మీరందరూ చక్కగా కూర్చోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభాపతి శ్రీ కోడెల శివప్రసాదరావు గారిని వేదికపైకి సవినీయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. రోజు మనం ఒక విశేషమైన పూజ మనం ఈ వేదిక పైన నిర్వహించుకుంటున్నాం. సకల శుభాలను అనుగ్రహించే సకుటుంబ శాంతి పూజ జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుల కృపకు పాత్రులు కండి. అందరూ అర్చక స్వామి సంకల్పం చెప్తారు. మరి కాసేపట్లో ప్రారంభమవుతుంది పూజ. ప్రత్యేకించి ఈరోజు పార్వతీ పరమేశ్వరుల సుఖ సంతోషాలకు ప్రతీకైన హంసవాహనంపై మనందరినీ తరింపచేస్తున్నారు. భక్తులు వీక్షించవచ్చు. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి. శ్రీనామవిత్రియవతో శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః. సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. దేవీం వాచమజనయం తదేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. మంత్రే సమోర్జం దహానాధేనుర్వాగస్మానుపసుష్టుతైతో అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు ఏతత్సు ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. తథాస్తు. శుభమస్తు. ఆచమ్య ప్రాణానాయమ్య ఆచమ్య. ఓం కేశవాయ స్వాహ. ఓం నారాయణాయ స్వాహ. ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం ఋషికేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం అధోక్షయాయ నమః. ఓం నారసింహాయ నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां पुरुगण्डारं तत्र देवताः पालाञ्चनं दैवी गायत्रीश्छन्दः प्राणायामी विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ दवः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो. అందరూ కూడా చేతులు జోడించి మమ అనుకోండమ్మా. మమ యజమానస్య उपात दुर्दक्षय द्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् श्री उमारामलिंगेश्वर स्वामी देवता दिव्यचरणसन्निधौ कोटिदीपयज्ञोत्सवसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकजान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये जयनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीक मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यायां तिथौ बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य సంకల్పం జరుగుతోందమ్మా. మనం ఈ అన్ని లోకాల్లో ఎక్కడున్నాం, ఏ దేశంలో, ఏ ప్రాంతంలో, ఏ నదీ తీరాల మధ్యలో ఉన్నామో సంకల్పం చెప్పుకున్నాం. మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేర్లు, ఆడవాళ్ళు అవుతే కనుక మీ యొక్క భర్త పేరు, గోత్రం చెప్పిన తర్వాత మీ భర్త పేరు ముందుగా, తర్వాత మీ పేరు, పిల్లల పేర్లు. అంటే ఈ రోజున విశేషంగా సకుటుంబ శాంతి పూజ. మనం కూడా పరమేశ్వరుడి యొక్క కుటుంబాన్ని చూస్తాం. గణపతి ఒళ్ళో పెట్టుకొని కూర్చోబెట్టుకుంటాడు, అమ్మవారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఉంటుంది. పార్వతీ పరమేశ్వరులు కలిసిమెలిసి ఉండడానికి ఎంత సఖ్యతను చూపిస్తారంటే అర్ధనారీశ్వర తత్వాన్ని. అంటే సకుటుంబము, శివ కుటుంబం అలా ఉంటుంది. అలాగే మన కుటుంబం కూడా విచ్ఛిన్నం అవ్వకుండా సకుటుంబంగా శాంతిగా ఉండాలనేటువంటి పూజ. మీ అందరి కుటుంబాలు పరిపూర్ణమైన శాంతితో ఉండడానికి విశేషంగా సంకల్పించి మన కోటి దీప యజ్ఞంలో ఈ రోజున సప్తమి తిథి గురువారం రోజున కార్తీక మాసంలో విశేషంగా చేయబడుతోంది ఈ యొక్క సకుటుంబ శాంతి పూజ. అందున విశేషంగా హంసవాహనం. మీ అందరికీ తెలుసు హంస ఎంత యొక్క ప్రశాంతతకి చిహ్నంగా మనం చెబుతాం. గాయత్రీ మాతకి చూసినా హంసవాహనం, బ్రహ్మకి చూసినా హంసవాహనం, సరస్వతీ మాతకి చూసినా హంసవాహనం. హంస అంటేనే శుద్ధికి, తర్వాత ప్రశాంతతకి మనకి ప్రతీక. హంసవాహనము తర్వాత పార్వతీ పరమేశ్వరులు కూడా ప్రశాంతతకి. పరమేశ్వరుడు ఎంత ప్రశాంతంగా ధ్యానం చేస్తాడో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలా మీ సకుటుంబంలో శాంతం రావడానికి సంకల్పం చెబుతున్నాం. అందరూ కూడా మీ గోత్రాన్ని ఒక్కసారి చెప్పుకోండి అమ్మా. గోత్రస్య, మీ యొక్క గోత్రాన్ని ఒక్కసారి చెప్పుకోండి. నామధేయస్య, ఆడవాళ్ళు అయితే భర్త పేరు చెప్పుకోండి, మగవాళ్ళైతే మీ పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని, ఆడవాళ్ల పేర్లు చెప్పుకోండి, భార్య పేరు. చిరంజీవిన, పిల్లల పేర్లు ఒక్కసారి చెప్పుకోండి అమ్మా.
పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళందరి పేర్లు ఒకసారి తలుచుకోండి. తరువాత మమ సహ కుటుంబం అనుకోండి. అస్య యజమానస్య సహ కుటుంబానాం అస్మిన్ దేశే అస్మిన్ రాష్ట్రే అస్మిన్ పట్టణే అస్మిన్ గ్రామేషు స్థితానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం నానాగోత్రానాం నానానామధేయానాం తత్సహ కుటుంబానాం లోక కళ్యాణార్థం సమస్త జన సంతోషకరణార్థం సమస్త అతివృష్టి అనావృష్టి బాధా నివృత్తి ద్వారా సకాల పరిపూర్ణ వర్ష ఫల ప్రాప్త్యర్థం సకల జన సంతోషకరణార్థం లోక కళ్యాణార్థం కార్తీక మాస పర్వదిన శుభ సమయే సకుటుంబ శాంతి పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. అందరూ కూడా చేతులు జోడించి వెన్నెముక నిటారుగా పెట్టి కళ్ళు మూసుకుని, ఆ కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు పరమేశ్వరుడు మాత్రమే, అమ్మ మాత్రమే కనిపించాలి. పరమేశ్వరుడు పార్వతీమాత వాళ్ళకి సంకల్పం చెబుతున్నట్టుగా ఉండాలి. గట్టిగా చెప్పండి. ఓం మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం చింతిత సకల విధ మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ సహ కుటుంబానాం ధనధాన్య వస్తువాహన పుత్రపౌత్ర అష్టైశ్వర్యాభి వృద్ధ్యర్థం సంపూర్ణ శరీర ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం ప్రశాంతత సిద్ధ్యర్థం శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వర సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృప కటాక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం సంకల్పిత కార్తీక మాస శుభ సమయే సకుటుంబ శాంతి పూజాఖ్యం అహం కరిష్యే. ఇంతవరకు సంకల్పం జరిగింది, పూజ ప్రారంభమవుతోంది. మీరే చేసినట్టుగా భావన, అక్కడే కూర్చొని మీరే చేస్తున్నట్టుగా భావించి నిశ్శబ్దంగా ఆ యొక్క స్థితిని వీక్షిస్తూ పూజలో పాల్గొనండమ్మా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమో శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రార్థనపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. ఓం ఓంకార మంత్ర సంయుక్తో నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః. కామదం మోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః. నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే పరమేశ్వర. వృషభారూఢ నకారాయ నమో నమః. మహాదేవం మహాత్మానో మహాపాతకనాశనో పాపహరం వందే మకారాయ నమో నమః. శివం శాంతం జగన్నాథో లోకానుగ్రహకారకం వందే శికారాయ నమో నమః. వాహనౌ వృషభో యస్య వాసుకీ కంఠభూషణో శక్తిధరం వందే మకారాయ నమో నమః. యత్ర కుత్ర స్థితం దేవో సర్వవ్యాపినమీశ్వరో లింగం పూజయే నిత్యం యకారాయ నమో నమః. ఓం దుర్గే కాత్యాయనీ దేవి శాంభవి శంకర ప్రియే మయా భక్త్యాం కృతాం పూజాం గృహాణత్వం జగదంబికే. శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వర స్వామినే నమః. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి, ఆసనం సమర్పయామి, పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఔపచారిక స్నానో. ఓం నమస్తేయస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రోపవేతార్థే ఆభరణార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాత్. ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రథమం చ శుభ్రం యజ్ఞోపవేతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవేతార్థాన్ అక్షతాం సమర్పయామి.
గంధాది సుగంధ చందన పరిమళ ద్రవ్యాణీం సమర్పయామి, హరిద్రాచూర్ణం కుంకుమ విలేపనానీం సమర్పయామి, సుపుష్పాణీం పూజయామి. పుష్పాలు వేస్తూ ఉండండి. అమ్మ, ఇక మీ యొక్క అందరి కుటుంబాల్లో సుఖము శాంతి సమృద్ధిగా ఉండాలని పరమేశ్వరుడికి ఇప్పుడు ఆ శాంతి మంత్రాలు చదువుతూ ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరెవరికైతే పరమేశ్వర అనుగ్రహం కలిగి పార్వతీమాత అనుగ్రహం కలిగి సకుటుంబ శాంతి కలిగేట్టుగా ఉండాలో వాళ్ళందరూ కూడా, నేను మొదటగా చెబుతాను మీకు, ఓంకారాన్ని, శివలింగాన్ని మీరు ఎక్కడో మా ఇళ్లలో శివలింగం ఉంచుకోవద్దు కదండి, ఆ భావన అక్కర్లా. మీ దగ్గరే శివలింగం ఉంది. ఇలా ఎడమ అరచేయి చాచండి. చాచి కుడి చేయిని ఇలా పెట్టుకోండి. పెట్టి నిటారుగా పెట్టండి. 3 మార్లు ఓంకారాన్ని చెప్పిస్తాను. గట్టిగా చెప్పాలి. ఓంకార రూపంలోనే పరమశివుడు. గట్టిగా చెప్పిన తర్వాత 3వసారి అయిన తర్వాత మేము శాంతి మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటాం. అవయ్యేంతసేపు కూడా మీరు ఓంకారం చెబుతూనే ఉండాలి. శివలింగం మీ దగ్గరే ఉంది. ఏమ్మా, అందరూ ఎడమ అరచెయ్యి ఒక్కసారి చాచండి అమ్మా. ఎడమ అరచెయ్యి చాచి కుడి చేయిని శివలింగాకారంగా దాని మీద పెట్టండి. ఇప్పుడు పానవట్టం తయారైంది, లింగం తయారైందా? ఇప్పుడు ఓంకారాన్ని చెబుతూ మీ యొక్క పూజను చేసుకుందాం. గట్టిగా నాతో పాటుగా 3 మార్లు చెప్పండి. తర్వాత చెబుతూనే ఉండండి. మీరు ఓంకారాన్ని ఆపొద్దు. మేము వెనక శాంతి మంత్రాలు చదువుతాం. ఒకే కంఠంతో రావాలి. ఓ ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను మైకు లేకుండా చెబుతాను. నాకంటే గట్టిగా మీది వినపడాలి. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి. ఓం పృథివీ శాంత సాకినా శాంత సామే శాంత సుషగం సమయతో అంతరిక్షం శాంతం తద్వాయునా శాంతం తన్మే శాంతం సుషగం సమయతో యౌ శాంత సాదిత్యేన శాంత సామే శాంత సుషగం సమయతో పృథివీ శాంతిరంతరిక్షము శాంతిర్యౌ శాంతిర్దిశాంతిరవాంతరదిశా శాంతిరగ్నిశాంతిర్వాయుశాంతిరాదిత్యశాంతిశ్చంద్రమా శాంతిర్నక్షత్రాని శాంతిరాపశాంతిర్వనస్పతయశాంతిర్గౌ శాంతిరజా శాంతిర్శాంతిర్బ్రహ్మ శాంతిర్బ్రాహ్మణ శాంతిశాంతిరేవ శాంతిశాంతిర్మే అస్తు శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్. గట్టిగా చెప్పాలి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. హర బోలా శంకర భగవానికి జై. అందరూ చేతులు పైకెత్తి దండం పెట్టాలి. 11 మార్లు ఓం నమ శివాయ అతి నిదానంగా గట్టిగా చెప్పి మనం పూజని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. సంపూర్ణ శాంతిని పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తాడు. అలా చెబితే ఒకే కంఠంతో రావాలి. గట్టిగా చెప్పాలి. మైకుల కంటే మీదే వినపడాలి. ఓం నమ శివాయ. 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 గట్టిగా ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. చివరిసారి గట్టిగా చెప్పండి. ఓం నమ శివాయ. బోలా శంకర భగవానికి, కాశీ విశ్వనాథ భగవానికి, సేతుబంధు రామలింగేశ్వర భగవానికి, వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామికి, కీసరగుట్ట రామలింగేశ్వర స్వామికి, కోటి దీపోత్సవ కోటిలింగేశ్వర స్వామికి. మనలింగం అండి, గట్టిగా చెప్పాలి. కోటి దీపోత్సవ కోటిలింగేశ్వర స్వామికి.
హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పార్చన విధాన పూజాం సమర్పయామి. ధూపం వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యైః నానాగంధైః ఆగ్రహ్య సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. శశాంక సహిత ధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ జగద్యోతయే నమః. అమ్మా, ధూపం తర్వాత దీపం అని మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇంతకు ముందు నుంచి వేదిక పై నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందరూ చెప్పారు, దీపారాధనకే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. మనం అందరం కూడా గత 3 రోజుల నుంచి చేస్తున్నాం. విశేషంగా మీ భక్తికి